امریکی طرز پر انقلاب اسلامی ایران دشمنی۔ گزشتہ 100 سال میں مغرب کا کلاسک رویہ کیا تھا؟ ایک مشترکہ دشمن بنا کر اسے سامنے رکھیں تاکہ اس کے خلاف سب متحد ہو جائیں۔ حتی ریگن سرکاری سطح پر اس بات کو کہا کرتا تھا، ہمیں ایک مشترکہ اچھا دشمن بنانا ہوگا تاکہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں اور ہم سب اس ایک دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ہمیشہ روس اور مارکسزم کو سامنے رکھا گیا۔ روس کے بعد اسلام اور انقلاب اسلامی ایران نے اس کی جگہ لے لی۔ مقام اور ہویت بنام انقلاب اسلامی ایران اور ہویت سازی کا سلسلہ بنام اسلام انہیں دشمن قرار دیا گیا۔ پھر انہوں نے اسلام کے مسالک کا مطالعہ کیا اور ایک دوسرے کے خلاف انہیں کھڑا کیا۔ وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس مسئلے کا نام رکھا ہے 30 سالہ مذہبی جنگیں۔ ان کی پیش گوئی ہے کہ شیعہ سنی داخلی جنگ آئندہ کئی سال تک جاری رہے گی۔ بہرحال اسلام اب ایک ایسا دشمن ہے کہ ہر کسی کو اس سے دور کیا جائے۔ ماڈرنزم یا ماڈرنزم کے جانشین نظام و بشریت کے اصل رقیب کے عنوان سے دوسری بات یہ کہ جہاں اسلام نے جڑیں پکڑ لی ہیں اور ایک حکومت میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ انقلاب اسلامی ایران ہے۔ اسی بنا پر ضروری ہے کہ ایران کو تباہ کیا جائے، ایران کے چہرے کو مسخ کیا جائے۔ لہذا اسلام دشمنی وسیع معنی میں اور ایک اسلام دشمنی خاص معنی میں ہے جو کہ انقلاب اسلامی ایران دشمنی ہے۔ اب یہ جو ایران دشمنی ہے اس وجہ سے ہے کہ ایران اسلام کے ساتھ ایک ہو گیا ہے، اسے اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسلام کے بغیر ایران کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اب اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے تو اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر اسلام کمزور ہوتا ہے تو ایران کی ہویت اور شخصیتی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ تمام جہات سے ایسا ہوگا۔ اسلام دشمنی کو جس نے سر فہرست قرار دے رکھا ہے وہ ہالی ووڈ ہے۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر امریکی ٹی وی یہ کام کر رہا ہے۔ انہیں کوئی خوف نہیں اور بڑے دھڑلے سے کھلے عام یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ جس سطح پر اسلام دشمنی کا اظہار یہاں کیا جا رہا ہے، شاید کمیونزم، مارکسزم، ماؤزم اور دوسرے نظاموں کے ساتھ اس قدر دشمنی نہیں کی گئی۔ اس کام کے لیے جس مصداق کو سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے انقلاب اسلامی ایران دشمنی۔ ایران دشمنی کے کئی ایک نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہوم لینڈ سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ ہوم لینڈ سیریز میں پہلے دوسرے حصے میں اسلام دشمنی کو بنیاد بنایا گیا۔ عملی طور پر وہابی اسلام کو کل اسلام کا نمائندہ قرار دیا گیا۔ اس سیریل کا ایک سین یہ تھا کہ اگر ایک مغربی، خاص طور پر ایک امریکی، اپنے دین سے نکل جائے، مرتد ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، یعنی مسلمان بن جائے، تو اس کا اسلام برابر ہے دہشت گردی کے، یعنی اگر کوئی مسلمان بنا تو وہ دہشت گرد ہوگا۔ ہوم لینڈ کی 24 قسطوں اور 2 حصوں میں جو بات کی گئی وہ یہی اسلام و ایران دشمنی ہے۔ کسی کو متنفر کرنے کی خاطر یہ نفسیاتی جنگ ہے جس کا مقصد مغربی لوگوں بالخصوص امریکیوں کو ڈرانا ہے کہ کہیں اسلام قبول نہ کر بیٹھیں، کیونکہ اگر اسلام قبول کرو گے تو دہشت گرد بن جاؤ گے۔ دوسری بات، جب اسلام قبول کرو گے اور دہشت گرد بن جاؤ گے تو معاشرے میں قابل نفرت ہو جاؤ گے، اپنی نظروں میں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے سامنے گر جاؤ گے، یہاں تک کہ دنیا میں کہیں بھی تمہاری جگہ باقی نہ رہے گی۔ اس سے مغرب والوں کی پریشانی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں اور جوانوں کے اسلام قبول کرنے سے کس قدر پریشان ہیں۔ یہی چیز جو پہلے حصے میں اسلام دشمنی اور مغرب والوں کو ڈرانا ہے تاکہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، تیسرے حصے میں انقلاب اسلامی ایران دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرے حصے میں عراق و شام میں وہابی اسلام دکھانے کے بعد القاعدہ اور وہابی اسلام کی جڑوں کو ایران سے جوڑ دیتے ہیں، ایران کو دہشت گردی کا اصل منبع قرار دیتے ہیں، اور القاعدہ اور تکفیری اسلام کا تعلق ایران سے دکھایا گیا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تکفیری اسلام کا رخ مغرب کی مخالفت میں نہیں، اسرائیل کی مخالفت میں نہیں، بلکہ ایران اور شیعہ کی مخالفت میں ہے۔ تیسرے حصے کے آغاز میں جو کچھ دوسرے حصے میں دکھایا گیا کہ لانگلی میں CIA کی عمارت بم دھماکے سے تباہ ہو گئی، عرب دہشت گرد گروہ بنام ابو نذیر نے اسے تباہ کیا تھا، لیکن الزام مسٹر براڈلی پر آ گیا، وہی میجر جو مسلمان ہو گیا تھا۔ کہا گیا کہ اس نے یہ کام انجام دیا ہے کیونکہ بم اس کی گاڑی میں تھا۔ 219 لوگ مارے جاتے ہیں اور CIA کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، اور اب طے ہوا ہے کہ 6 ممالک میں 6 دہشت گرد 20 منٹ میں قتل کر دیے جائیں۔
मुलाहिजा करें हुकूमती दहशतगर्दी कहां से कंट्रोल हो रही थी। लॉन्गली की इमारत में यानी CIA की मरकजी इमारत से कंट्रोल करते हैं। 20 मिनट में इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं और फिर आखिर में एक दूसरे को मुबारकबाद कहते हैं कि हम कामयाब हो गए। यहाँ पर हुकूमती दहशतगर्दी को वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं। होमलैंड सीरीज खूबसूरती के साथ एक नाजायज इक़दाम बेउनवान हुकूमती दहशतगर्दी को जायज दिखाती है। यानी अमरीका जो दूसरों को दहशतगर्दी का इल्जाम देता है और कहता है कि दूसरे लोग दहशतगर्द हैं, पैसे देते हैं, दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत करते हैं, उनकी मजम्मत करता है, कोई सबूत भी नहीं दिखाता, लेकिन खुद अपने दहशतगर्दाना इक़दामात को सिनेमाई फिल्म में और TV सीरियल की शक्ल में अवाम के सामने पेश करता है। दुनिया में जो कोई भी उसे देखेगा, इस सर्द जंग के अंदर उसे इस कदर यकीन दिला दिया गया है कि वो खुद कहेगा दुनिया भर में इन दहशतगर्दों पर हमला करना इदारों का हक है। क्या ये नहीं कहा जाता कि जिस किसी ने जुर्म किया है, कत्ल किया है, चोरी की है, उसे पकड़ा जाए, अदालत में पेश किया जाए। मगरबी हुकूक बशर वाले भी यही कहते हैं कि हर मुल्जिम का मुकदमा अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग CIA के दफ्तर में बैठकर फैसला करते हैं कि फलां शख्स को फलां मुल्क में कत्ल कर दिया जाए और जाते हैं उसे कत्ल भी कर देते हैं, यानी किसी दूसरे की सरजमीन में फौजी कार्रवाई करते हैं। और ये सब कुछ होमलैंड सीरीज में दिखाया गया है। ऐसा क्यों कर हुआ? इसलिए कि कुछ मरहलों में उन्होंने ये बात समझाई है और देखने वाला खुद कहता है कि दहशतगर्द हर सूरत में मारा जाना चाहिए। ये अपने मुखातिब को इस फैसले तक पहुंचाते हैं, मुखातिब को अपने साथ लेकर चलते हैं कि ये लोग अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल थे। लिहाजा मुखातिब CIA को हक बजानिब समझता है कि वो बगैर किसी अदालती कार्रवाई के किसी भी जगह पर उन्हें कत्ल कर डाले। लेकिन अगर उसके मुकाबले में किसी जगह कोई अपना जायज दिफा करे, जैसे फलस्तीन की मजलूम कौम या लबनानी कौम अपना दिफा करना चाहें या यमनी लोग ऐसा करें, तो उन्हें दहशतगर्द होने का इल्जाम दिया जाता है, इसलिए कि वो उस काम को अंजाम देने से पहले उमूमी अफकार को अपने हमरा नहीं कर सके। फलस्तीनी नहीं बता सके कि हम हर सतह पर अपने मुल्क का दिफा करना चाहते हैं। लबनानी पहले से राय आम्मा को हमवार नहीं कर सके कि हम हर कीमत पर अपने वतन का दिफा करेंगे। ईरानी भी नहीं बता सके कि एटमी टेक्नोलॉजी रखना हमारा हक है, फिजा में जाने वाले रॉकेट बनाना या जदीद उलूम में तरक्की करना वगैरह हमारा हक है। यानी जब आप ये काम नहीं कर सके और आप सिर्फ हुसूल इल्म के पीछे हैं और इसी बिना पर कोई इक़दाम करते हैं, तो आप मुजरिम हैं। वो लोग आपको पूरी ताकत के साथ तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर तुम चाहते हो कि मिसाइल बनाओ, एटमी प्लांट लगाओ, अपनी सरजमीन का दिफा करो, तो पहले राय आम्मा में ये बात साबित करो कि तुम ऐसा करने का हक रखते हो। वो लोग किसी हद तक रुकने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि जो 6 लोग मारे गए हैं उन्होंने पैसा किन से लिया, लिहाजा एक आदमी बेनाम मजीद जवादी तक पहुंचते हैं, जिसका आर्जी नाम नासिर हिजाजी है। मजीद जवादी जो कि एक ईरानी वफाकी वजीर इत्तलात का मुआविन दिखाया गया है और फिर उसे मुआविन इत्तलात सिपाह बताते हैं। वो ऐसा शख्स है जो अमरीका और दुनिया में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे मास्टर माइंड है, और ये दहशतगर्द गिरोह जिनके अफराद इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं सब उसी शख्स से पैसा वसूल करते थे। जो कोई इस ड्रामा सीरियल को देखेगा, वाकयात को इस तरतीब से देखेगा, वो अमेरिका को हक बजानिब समझेगा कि वो ईरान को मुआहिदे FATF से भागने ना दे, जबकि अमेरिका पैसा लगा रहा है, सऊदीया पैसा खर्च कर रहा है, अमारात पैसे लुटा रहा है, कतर पैसा बहा रहा है। ये लोग दहशतगर्द गिरोहों को वसाइल फराहम कर रहे हैं। उन लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले हलब पहुंचकर अवामी इमदाद के बहाने दहशतगर्दों की मदद की है। लेकिन आप मुलाहिजा करें, मुल्जिम कौन है? ईरान, शाम, लबनान, इराक। ये बात समझना कि अमरीकी हुकूमत को हक हासिल है कि वहाँ मौजूद ईरानी अवाम के पैसे को रोक ले और फिर उसमें से कुछ रकम उठा ले, इस इल्जाम के तहत कि ईरान दहशतगर्दी कर रहा है या किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाई की है या किसी गिरोह ने दहशतगर्दी की है और इनका ताल्लुक ईरान से था, तो उसके बदले में मसलन अमरीकी ईरानी पैसे से $1 करोड़ हड़प कर जाए। ये सब कुछ इन TV ड्रामों में दिखाकर जहन बनाए जा रहे हैं।